गोटे कथा भाविले बड़ आश्चर्य लागे आमे जो पेंसिल रे लेखु तार ग्राफाइट केते नरम आउ सेपटे दुनियार सबुटु टाणुआ जिनिस हैला हीरा। हाँ किंतु मजा कथा रेउची ए दुईटा जाको जिनिस गोटे जिनिसरु तियारी कार्बन रु एकदम केवल सेमानक भितरे थिबा कणिका गुड़िकर सजेई हेबार ढंग अलगा ओ एई गोटी उदाहरण ही माने आम चारिपाखर दुनियार गोटे बड़ रहस्य खोली दिए। ठीक तेबे आज आमे सेही मूल जिनिसर गभीरकु जिबा जाहाकु आमे कहू पदार्थ। आउ आमर आजिर आलोचनार उद्देश्य हेउची एई साधारण जिनिस पछरे थोबा असाधारण नियमगुड़िकु बुझिबा। हाँ जेमति कि मो मुंदरे गोटे प्रश्न सबु बेले आसे दुईटा जळुथुला गैस माने उद्योजान आउ अम्लजान से दुईटा मिसी केमिति पानी तैयारी करंती जहा नियाकु लिभे दिए एसबु बुझिबाकु हेले आमकु पदार्थकु भल भाबरे जानिबाकु पड़िबो। तेबे चालंतु आरंभ करिबा सबुठारु सरल जागारु पदार्थर अवस्था। ओके आमे समस्ते स्कूल रे पढ़िछु कठिन तरल आउ गैसीय। पत्थर हेला कठिन पानी हेला तरल आउ वायु गैस एतिकी तो साधारण कथा। हाँ किंतु प्रश्न हेउची एमिति काहींकी सेही गोटिए H2O अणु जेतेबेले बरफ आकारे थाए तार गोटे निर्दिष्ट आकार थाए किंतु जेमिति ताहा पानी होई जाए तार निजर आकार कुआडे चली जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न आउ एहार उत्तर लुचि रहिछि सेही छोटो छोटो कणिका मानक भितरे थिबा आमे कहि परिबा बंधुत्वरे। बंधुत्व हाँ कल्पना करंतु एही कणिका मानक भितरे गोटे अदृश्य चुंबक भଳି शक्ति अछि एहाकू आंतः आणविक बल कुहा जाय। कठिन पदार्थरे एही बल एते शक्तिशाली जे सबु कणिका परस्पर सह पूरा जाबुडी होई रहंती। अच्छा सेमाने निज जागारु हली पारंतिनी बेसी हेले टिके थली पारंती सेतिबाई तो पत्थरर आकार सबुबेले समान रहे। बुझिली तेबे तरल अवस्थारे कोन हुए सेठी कोन सेमानकु बंधुत्व टिके कमी जाए। एकदम ठीक धरिछंती तरल अवस्थारे कणिका मानकु टिके अधिक शक्ति मिली जाए तेणु सेमाने सेई शक्तिशाली बंधनकु टिके ढिला करि दियंती। ओहो सेमाने परस्परर हाथ धरि थांती किंतु एबे परस्पर उपरे खिसी करी गति करि पारंती सेठिपाई पानी को जेउ पात्ररे रखिबे से सेही आकार नै जिवो किंतु तार आयतन स्थिर रहे। आउ गैस रे मु भाबुजी सेठी बोधी सबु बंधुत्व शेष। हाँ आपण सेया कहि पारंती गैसियर अवस्थारे कणिका मानक पाखरे एते शक्ति थाए जे सेमाने परस्परर आकर्षणकु आउ मानंती नाही माने पूरा मुक्त जियाडे पारी सियाडे उड़ी बुलंती सेथिपाई गैसर ना निजर आकार थाए ना आयतन गोटे छोट अतर बोतल खोलीदेले तार बास्ना पूरा घरे व्यापी जाए कारण सेही टनिका माने सबु उपलब्ध जागा को दखल करि नियंती। बाह तबे केवल सेई कणिकांक भितरर दूरता आउ शक्ति ही सबु किछि। हाँ एइटा बुझिगला परे पदार्थर अवस्था परिवर्तन कथारा भी सहज लागुछि जेमिति कि बरफ तरळिबा आमे जेतेबेले बरफ को ताप देउ आमे प्रकृतिरे तार कणिका मानकु शक्ति देउछु ठीक एकदम आपण सेमानकु नाचिबा पाई शक्ति देउछंती सेमाने एते जोरे थरिबा आरंभ करंती जे शेषरे सेही कठिन ढांचा भांगी जाए आउ सेमाने तरल होई जांती एहाकु आमे गोळन कहू। हाँ आउ जदि अधिक ताप दबा तेबे सेमाने एते शक्ति पाहंती जे परस्परर हाथ छाड़ी संपूर्ण मुक्त होई जाते आउ गैस बा बांफरे परिणत होंती जहाँ हेउछि बाष्पीकरण। किंतु एठी गोटे कथा अछि किछि जिनिस जेमिति कि कर्पूर ताको खोलारे रखिदेले ताहा तरल न होई सीधा उभेई जाए एहा केमिति हुए। एइटा एक बहुत मजादार प्रक्रिया एहाकु कुहा जाए ऊर्ध्वपातन बा सब्लिमेशन। शॉर्टकट भଳି किछि। हाँ गोटे प्रकारर शॉर्टकट किछि पदार्थर कणिका मानक भितरे आकर्षण बल एमिते थाए जे सेमाने ताप पाइबा मात्रे तरल अवस्थारे रहिबाकु अपेक्षा करंतिनी सीधा कठिनरु गैसीय अवस्थाकु डेई पड़ंती। अच्छा तेबे आमे देखिले केमिति तापमात्रा बदलिले बरफ पानी हुए किंतु एठी बरफ हो कि पानी जिनिसटा सेही H2O ही रहुछि तार मूल परिचय बदलु नै। ठीक किंतु सबुबेले कोन एमती हुए जेतेबेले आमे गोटे काठकु जळाऊ सेतेबेले कोन हुए सेठी तो खाली अवस्था बदलिनी पूरा जिनिसटा ही बदली जाए। एठी ही आमे पदार्थर दुईटी संपूर्ण अलगा प्रकारर परिवर्तन विषय कथा हेबा गोटी हेला भौतिक आउ अन्यटी रासायनिक। बरफ तरळिबा ताहेले भौतिक परिवर्तन। हाँ
କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ବଦଳୁଛି। ମୂଳ ଜିନିଷ ମାନେ H2O ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ପାଣିକୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କରି ବରଫ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରିଭର୍ସିବଲ୍। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଚିରିବା, ତାହା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରହିବ ତ କାଗଜ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ ପରିଚୟ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ଗୋଟେ ପୂରାପୂରି ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଆମେ କେକ୍ ପାଇଁ ମଇଦା, ଚିନି, ଅଣ୍ଡା ମିଶାଉ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଓଭେନରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ କେକ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଆପଣ ଆଉ ସେଥିରୁ ମଇଦା କି ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ତାର ପରିଚୟ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ କାଠ ଜଳିବା ବି ସେଇଭଳି। କାଠ ଜଳିଗଲେ ପାଉଁଶ ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହି ପାଉଁଶରୁ ଆଉ କେବେ ବି କାଠ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଇରିଭର୍ସିବଲ୍। ଏକଦମ। ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବା କିମ୍ବା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏସବୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଖାଲି ପୋଷାକ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ହଁ, ତାହେଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ତାର ମୂଳଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା? ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛେ। ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା: ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ। ଓକେ। ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ। ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ କ'ଣ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୌଳିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଯେମିତି ଆମର ଅ, ଆ, କ, ଖ ଅଛି। ଆଉ ସେହି କେତୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରୁ। ଏକଦମ ସେମିତି। ପ୍ରାୟ 118ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଆମ ଚାରିପାଖର ସବୁକିଛି ତିଆରି। ମୌଳିକ ହେଉଛି ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅମ୍ଳଜାନ, କାର୍ବନ, ଲୁହା, ସୁନା ଏସବୁ। ହଁ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ମୌଳିକ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ତାହେଲେ ଯୌଗିକ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ। ବାଃ, ଏକଦମ ସଠିକ ଉପମା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିପରି? ଯୌଗିକର ଗୁଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ପାଣି H2O କଥା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ତାହା ଉଦଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନରୁ ତିଆରି। ଠିକ୍। ଉଦଜାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ନିଜେ ଜଳେ, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶି ପାଣି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେହି ପାଣି ନିଆଁ ଲିଭାଏ। ସତରେ, ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ଯାଦୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସୋଡିୟମ୍। ଏହା ଏକ ନରମ ଧାତୁ ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ। ବାପରେ। ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗ୍ୟାସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ଭାବେ ମିଶନ୍ତି, ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଲୁଣ। ହଁ, ଯାହା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଃ! ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଗଭୀର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ତ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ଯୌଗିକଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ବିବାହ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ପାର୍ଟି। ପାର୍ଟି। ହଁ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣରେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୌତିକ ଭାବେ ମିଶିଥାନ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଯେମିତିକି ଫଳ ସାଲାଡ। ସେଓ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରୁ ସେଓ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଖାଇପାରିବେ। ସେଓ ତାର ଗୁଣ ହରାଇ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସଠିକ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଲୁଣ ପାଣି। ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ କାରଣ ଲୁଣ ତାର ଲୁଣିଆ ଗୁଣ ହରାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଲୁଣକୁ ଫେରି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପାଣିରୁ ଉଦଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଅଲଗା କରି ହବନି। ନା, ସେଥିପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା ବାୟୁ। ଏହା ଅନେକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ବାଲି ଓ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଇଲେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍।
ଏହା ସମ୍ଭବ କାରଣ ଲୁହା ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ହରାଇ ନଥିଲା। ଏହା ହିଁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ପଦାର୍ଥର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଭିତରେ ଥିବା କଣିକାମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ନାଚ, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୁଇଟି ରୂପ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁକିଛିର ମୂଳଦୁଆ, ମାନେ ମୌଳିକ ଆଉ ସେଥିରୁ ତିଆରି ଯୌଗିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆର ଜଟିଳତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ସରଳ ନିୟମ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ହଁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ମୌଳିକ କିପରି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କିଏ ହୀରା ହେବ ଆଉ କିଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଏକଦମ। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜି ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପ ଦେଲେ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା ବହୁତ ବେଶୀ, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାରାମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ପଦାର୍ଥରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ହଁ, ତାର ଗୁଣ କିପରି ହୋଇପାରେ?